بخاری ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے پڑھنا۔ یہ دو کلمے پڑھنے کے لیے نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ مسجد میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی آپ ہو، ٹوائلٹ باتھ روم وغیرہ کو چھوڑ کے باقی جہاں بھی ہو، آپ جس حال میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں، یہ زبان کا عمل، زبان کا عمل، وہ ہے کہ عمل ایک بتا رہے ہیں، آدمی کا عمل۔ تو عمل جو ہے انسان کا، آخری حدیث میں عمل اور پہلی حدیث میں نیت۔ عمل کرنے سے پہلے آدمی اپنی نیت درست کر لے۔ آخری حدیث میں حضرت امام بخاری نے عمل کی بات، عمل کے سلسلے میں جو حدیث ہے اس کو نقل کیا، اور پہلی حدیث امام بخاری نے جو نیت ہے، دل کی انسان کی نیت خلوص، اس کے بارے میں نقل کیا۔ پہلی حدیث کہ عمل سے پہلے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے ہر آدمی کے لیے۔ جب عمل کرے تو پہلے آدمی اپنی نیت کو درست کر لے، ایک مخلص عمل میں اپنے مخلص ہو، اس کا عمل خالص ہو۔ اور اس لیے بھی کہ انسان کا دل جو ہے، انسان کے دل پہ ہی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور تمام خواہشات کا منبع و مرکز دل ہی ہے۔ اور یہ دو چیزیں ہی ایسی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اس کا علاج ممکن ہے۔ اس کے بغیر کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جاتا ہوں، ان دو چیزوں سے جب تک تم چمٹے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کامیابی کے راستے پر رہو گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہو گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دل جو ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے آپ دعا میں یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، اپنے ایمان اور دین پر ثابت قدمی اور اس کی طرف، یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے دعا کرنے کو مومنین کو تاکید فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ تو نیت جو ہے یہ دل کا عمل ہے، اور باقی اعمال جو ہیں انسان جو اپنے ظاہری عادت سے کرتا ہے، وہ اعمال موقوف ہوتے ہیں، ان کا رزلٹ موقوف ہوتا ہے دل کی نیت۔ اس لیے دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہیے، عمل زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے انسان عمل کرے اور خلوص کے ساتھ کرے، اپنی نیت کو درست رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو محنت اور یہ جو کاوش اور جو انہوں نے اتنا اہتمام کیا حدیثوں کی جمع کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا، وہ ان کے دل کا خلوص اور ان کی محبت اور شریعت سے وابستگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں دین سے محبت، ان کی جو ہے شائستگی، یہ جو ہے اس چیز نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی۔ اور علماء کا فیصلہ ہے کہ سب سے صحیح کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف ہے، تو پھر بخاری لکھنے والے جو امام بخاری ہیں ان کے مقام کا بھی اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے اعمال تو جو کچھ کیا انہوں نے کیا، اس میں اخلاق سب سے پہلی جو حدیث نقل کیا اخلاق کا فرما ہے، اس لیے اخلاق کو انسان کبھی نہ بولے۔ قرآن شریف میں اور احادیث میں بار بار اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اخلاق کی تاکید فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اخلاق کی تاکید فرمائی ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم۔ ಅಮ್ಮ بعد ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು। ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ದಿನವಾಗಿದೆ। ಬಹುಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿಯವರ ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ।
ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನ ನಂತರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅವರು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಹೀ ಬುಖಾರಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಕಾಳಜಿ, ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಅವರ ನಿಷ್ಕಳಂಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಯ ಅವರ ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೀ ಬುಖಾರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಅನಂತರವೂ ಅನೇಕ ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹದೀಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಮಾಜಿನ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ರಚಿಸಿರುವುದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಕಾಹ್, ತಲಾಖ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ, ಜಿಹಾದ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರ ಗ್ರಂಥವು ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕೀದಾ, ಇಬಾದತ್, ಈಮಾನಿಯಾತ್, ಮುಆಮಿಲಾತ್, ಜಿಹಾದ್, ತಫ್ಸೀರ್, ರಜಾಯಿಲ್ ಸಹಾಬಾ, ಅಖ್ಲಾಕ್, ಆದಾಬ್, ತೌಹೀದ್, ವಹಿ, ಲೋಕದ ಆರಂಭ, ಪರಲೋಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮೀ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ಅತಿಶಯವಾಗಲಾರದು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಖದ್ ಕಾನ ಲಕುಂ ಫೀ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಉಸ್ವತುನ್ ಹಸನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಸರಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಈಮಾನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬದುಕು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವು ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕಾದುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲೂ ಬರಹ ಮೂಲಕವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹದೀಸ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೀ ಬುಖಾರಿ ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅನಂತರದ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುರ್ಆನ್, ಹದೀಸ್ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅರಬೇತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಖಿಲಾಫತ್ನ ಪತನ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಬಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಮಾರೋಹ, ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಮಾಲ್ ಅತಾತುರ್ಕಿ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸಲಾಂ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅರಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬಂಥ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಈ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಉಳಿದಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದರ ಅನಂತರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಬಂಧವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವರನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಡೆಯಲು ನಿರ್ಬಂಧಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕುರಾನ್, ಹದೀಸ್ಗಳ ನೇರ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಭೂಖಂಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮನಗಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ದು, ಪಾರ್ಸಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉರ್ದು ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯ ಸುಮಾರು 6 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಹೀ ಬುಖಾರಿಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ನನಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದೇ ಸರಿ. ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನನ್ನ
ಗುರುವರಿಯರಾದ